right? Remaining topic, the molecular basis of inheritance, nucleosome. Okay, see, look here, nucleosome. In DNA of eukaryotes, the positively charged, a set of positively charged basic protein is called histones. In our DNA of eukaryotes, there are a set of positively charged basic protein. Positively charged basic protein is called histones. Histones are, it has 4 types. What is that? First one, H2A and H2B, H3 and H4. These are 4 histone proteins in eukaryotes. In 4 basic proteins, that is called H2A, H2B, H3, H4. There are a set of positively charged basic protein is called histones. These histones are 4 types: H2A, H2B, H3, H4. These are 4 histones, right? The histones are organized to form 8 molecules. That is called histone octamer. What is that? This matter is, see, look here. See, H2A, 1 protein, H2B, second protein, and H4, H3 and H4. Okay, these are 4 proteins. Histone octamer. What is that? Histones are organized. These histone proteins are organized to form 8 molecules is called histone octamer. Okay, histone proteins are organized to form 8 molecules. That is called histone octamer. What is that? These 4 basic proteins are outside and backside 4 basic proteins. Totally 8 basic proteins to form histone octamer. 4 basic proteins outside and 4 basic proteins backside. These are totally 8 basic proteins to form a octamer. To form 8 basic proteins, it is called octamer, histone octamer. Okay, and a typical nucleosome contains how many 200 base pairs is present? A typical nucleosome contains 200 base pairs are present. Okay, positively histone octamer from a structure called nucleosome. What is the nucleosome? The positively histone octamer to form a structure. Positively histone octamer, right? 8 basic proteins, that is called, these 8 basic proteins to form a structure. Okay, to form a structure, that is called nucleosome. A typical nucleosome contains 200 base pairs is present. Okay, and the nucleosomes in chromatin are seen in nucleosomes. Chromatin are seen in beads and strings views under electron microscope. Beads and string అంటే ఇక్కడ మనం పూసలు గుచ్చిన అంటే క్రోమాటిన్ పదార్థం లోపల ఈ యొక్క న్యూక్లియోజోమ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, క్రోమాటిన్ లోపల న్యూక్లియోజోమ్ అనేటువంటిది పూసలు గుచ్చిన దారపు మాదిరిగా ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇలా దారం ఇలా ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూసలు గుచ్చిన దారం లాగా. ప్రతి దానికి కూడా హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అంటిపెట్టుకొని క్రోమాటిన్ పదార్థం లోపల ఇట్లా పూసలు గుచ్చిన దారం లాగా ఉంటుంది. ఈ క్రోమాటిన్ పదార్థానికి క్రోమాటిన్ ఇన్ సీన్ ఏమన్నాడు? న్యూక్లియోజోమ్స్ ఆర్ క్రోమాటిన్ ఆర్ సీన్ ఇన్ బీడ్స్ అండ్ స్ట్రింగ్ viewed under electron microscope. ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు ఈ యొక్క న్యూక్లియోజోమ్ అనేటువంటిది పూసలు గుచ్చిన దారం మాదిరిగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి, న్యూక్లియోజోమ్స్ అంటే నిజకేంద్రక జీవులలో మనకు ధనాత్మకమైనటువంటి
కొన్ని ప్రోటీన్లు ఉంటాయి, వాటిని హిస్టోన్స్ అంటాం. ఈ హిస్టోన్లు అనేటువంటివి ఒక 8 ప్రోటీన్లు కలిస్తే వాటిని హిస్టోన్ ఆక్టామర్ అంటాం. 8 ప్రోటీన్లు ఎలా అంటే 4 ప్రోటీన్లు H2A, H2B, H3, ఈ డబల్ ఉంటాయి. అంటే ముందుకు 4 కనిపిస్తాయి, వెనకకు 4 కనిపిస్తాయి, వీటిని 8 ఉంటాయి. ఈ హిస్టోన్ ప్రోటీన్లు అన్నీ కూడా టు ఫార్మ్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ హిస్టోన్ ఆక్టామర్. ఈ హిస్టోన్ ఆక్టామర్ టు ఫార్మ్ ఏ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియోసోమ్. అంటే ఇక్కడ ఈ 8 కలిసి హిస్టోన్ ఆక్టామర్ ఉంటాయి. ఈ హిస్టోన్ ఆక్టామర్లు అన్నీ కలిసి మళ్ళీ ఒక న్యూక్లియోసోమ్ లాగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఒక న్యూక్లియోసోమ్లో 200 బేస్ పేర్స్ అనేటువంటివి కనిపిస్తుంటాయి. దీంట్లో మొత్తం న్యూక్లియోసోమ్లో బేస్ పేర్స్ నత్రజని క్షారాలు ఎన్ని ఉంటాయంటే 200 నత్రజని క్షారాలు ఉంటాయి. ఇవి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు ఈ యొక్క న్యూక్లియోసోమ్లు అనేవి ఎలా కనిపిస్తాయంటే ఒక పూసకు దారం వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా ఎక్కడ అంటే న్యూక్లియోసోమ్స్లో యూకారియోట్స్ నిజకేంద్రక జీవులలో మాత్రమే హిస్టోన్ ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. కేంద్రక పూర్వ జీవులలో హిస్టోన్ ప్రోటీన్లు ఉండవు. బండ గుర్తు ఇక్కడ, రైట్. Remaining topic is RNA polymerases. The RNA polymerase enzymes are 3 types: RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. These are 3 RNA polymerases enzymes. RNA polymerase enzymes, there are 3 types polymerase in the nucleus. First one, RNA polymerase 1. RNA polymerase 1, it is responsible for the transcribe the small RNA. It is responsible for the transcribe the small RNA. Transcribe the small RNA. It has 28S and 18S and 5.5S. RNA polymerase 1, okay, transcribe the small RNA, okay, small RNA. And RNA polymerase 2, this is 1 and this one is RNA polymerase 2, transcribe the precursor of mRNA. This is mRNA, this one is small RNA, small mRNA. RNA polymerase 2 transcribe the precursor of small mRNA or heterogeneous nuclear RNA, heterogeneous nuclear RNA or hnRNA. Heterogeneous, H means heterogeneous, N means nuclear, heterogeneous nuclear RNA, okay, it is responsible for the. And RNA polymerase 3, these are, it is responsible for the transcription of, it is responsible for the transcription of tRNA, okay. RNA polymerase 3, it is responsible for the transcription of tRNA, okay. This is small RNA, this is mRNA, this one is tRNA. It is RNA polymerase 3, it is responsible for the transcription of small t RNA, small t RNA. It has 5S RNA, 5S RNA and SN RNA. This is RNA polymerase 2 hnRNA. Another name is the RNA polymerase 3 small nuclear RNA, SN RNA. SN, S means small nuclear RNA, N means nuclear RNA, okay na. 3 మనకు RNA polymerase enzymes 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ఆ మూడింట్లో ఫస్ట్ RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. 3 RNA polymeraseలో ఫస్ట్ది దేనికి ఇది రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటుంది అంటే స్మాల్ RNAకు రెస్పాన్సిబుల్గా ఎంజైమ్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. RNA polymerase 1 అనేది స్మాల్ RNAకి రెస్పాన్సిబుల్గా పనిచేస్తుంది, అంటే మెసెంజర్ RNAగా, రైబోజోమల్ RNAగా పనిచేస్తుంది. రైబోజోమల్, ఓకే, అంటే రైబోజోమ్ నుంచి ప్రోటీన్ సింథసిస్లో, ప్రోటీన్ సంశ్లేషణలో ఉపయోగపడుతుంది. RNA polymerase 2 ట్రాన్స్క్రైబ్ ద ప్రికర్సర్ ఆఫ్ mRNA, ఇది మెసెంజర్గా పనిచేస్తుంది. ఇదేమో రైబోజోమ్లను రిలీజ్ చేస్తుంది, ఇదేమో మెసెంజర్ అంటే వార్తాహార RNA, ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో దానికి మెసెంజర్ సమాచారం అందజేయడంలో RNA polymerase 2కి mRNA అనేటువంటిది సహకరిస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా RNA polymerase 3, ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్ఫర్, అంటే ఇది ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి ట్రాన్స్ఫర్ కావడానికి ఏది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? మెసెంజర్, వార్తలు అనేటువంటివి ఒక ప్రదేశం మోసుకపోవడానికి ట్రాన్స్ఫర్ RNA అనేటువంటిది tRNA, స్మాల్ tRNA అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది. వీటిని ఇంకో పదం ఏమంటారు అంటే
న్యూక్లియర్ ఆర్ఎన్ఏ, స్మాల్ న్యూక్లియర్ ఆర్ఎన్ఏ అని కూడా పిలుస్తాం. స్మాల్ న్యూక్లియర్ ఆర్ఎన్ఏ, టీఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్స్. 4 మార్క్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, hello students, remaining topic is molecular basis of inheritance. Diagram, structure of tRNA, structure of tRNA, RNA structure. Okay, 5 end prime and 3 end prime. Okay, this is the look like a T, so it is called tRNA. RNA means ribonucleic acid. These are 4 main parts, that is called acceptor stem and anticodon stem. This one is anticodon, and ribosomes, it is received ribosomes, it is received enzymes and additional codon. This is the structure of tRNA. అంటే ఇది tRNA అనేటువంటిది సాధారణంగా క్లోవర్ పత్ర నమూనాని పోలి ఉంటుంది. క్లోవర్ పత్ర నమూనాను పోలి ఉంటుంది. క్లోవర్ పత్ర నమూనాను పోలి ఉంటుంది టీఆర్ఎన్ఏ. ఇందులో 2 అంత్య కోడాన్లు ఉంటాయి, ఒకటి 5 ఎండ్ కొన అండ్ 3 ఎండ్ కొన. దీన్ని స్వీకార తంతువు అంటాం. స్వీకార, యాక్సెప్టార్ స్టెమ్, స్వీకార తంతువు. అదేవిధంగా దీన్ని యాంటీకోడాన్, దీన్ని వ్యతిరేక తంతువు, వ్యతిరేక తంతువు యాంటీకోడాన్, వ్యతిరేక కాండం. యాంటీకోడాన్ స్టెమ్ అంటే వ్యతిరేక కాండం. ఇది స్వీకార తంతువు. అడిషనల్ కూడా అదనపు బాహువు, అదనపు తంతువు లేదా బాహువు. దీని విధి కూడా తెలియదు. ఇదేమో వ్యతిరేకంగా కోడాన్స్, ఏమైనా యాంటీ కోడాన్స్ ఉంటే ఇవి రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. యాక్సెప్టార్ స్టెమ్ అంటే ఇది ఏయుజి వీటిని స్వీకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంటాయి, ఏయుజిని. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ను రిలీజ్ చేస్తారు లేదా ఎంజైమ్స్ను స్వీకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది రైబోజోమ్స్ను స్వీకరించడానికి ఈ కోడాన్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టీఆర్ఎన్ఏ. మనకి డయాగ్రామ్ వేస్తే సరిపోతుంది. డయాగ్రామ్ వేసి అది భాగాలు రాస్తే మనకు 2 మార్క్స్ వస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ లాక్ ఓపెరాన్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ ఓన్లీ మనకు స్ట్రక్చర్ మాత్రమే, ఇది మనకు మ్యాటర్ అనేది ఉండదు. దీనికి ఓన్లీ డయాగ్రామ్, స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ లాక్ ఓపెరాన్. స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్, దిస్ ఇస్ ద ప్రమోటర్ జీన్స్, రెగ్యులేటర్ జీన్స్, another promoter genes, operator genes and structural genes. These are ZYA, structural genes. నిర్మాణాత్మక జన్యువులు అంటాం దీన్ని. స్ట్రక్చరల్ జీన్స్, నిర్మాణాత్మక జన్యువులు, స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. ఓకే, ప్రమోటర్ జీన్స్, రెగ్యులేటర్ జీన్స్. ఐ మీన్స్ రెగ్యులేటర్ అంటే కంట్రోల్ చేస్తుంది, అది రెగ్యులేటర్ జీన్స్. ZYA, it is a నిర్మాణాత్మక జీన్స్, స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూసర్ మీన్స్ ప్రేరకం లేనప్పుడు. దిస్ ఈస్ ద రిప్రెసర్ mRNA స్టాండ్, mRNA పోచ. ఓకే, mRNA, దిస్ ఈజ్ టోటల్లీ ఇన్ సైటోప్లాజం. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ సైటోప్లాజం. ఓకే, లాక్ ఓపెరాన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సైటోప్లాజం. ఓకే, repressor mRNA in the absence of inducer. Okay, absence of inducer, the repressor bind to the operator's region. And prevent the RNA polymerase from transcribe the operon. అంటే ఇక్కడ మనకు రిప్రెసర్ అనేటువంటిది, ఇండ్యూసర్ అనేటువంటిది లేనప్పుడు, ప్రేరకం అనేటువంటిది లేనప్పుడు ఈ యొక్క ఆపరేటర్ జన్యువు అనేటువంటిది పనిచేయదు. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు ఆపరేటర్ జన్యువు అనేటువంటిది పనిచేయాలంటే ఇండ్యూసర్ అనేది ఉండాలి. ఇక్కడ ఇండ్యూసర్ ఆబ్సెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆపరేటర్ జన్యువు అనేటువంటిది పనిచేయదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూసర్. ప్రేరకం ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది చూడండి. ప్రమోటర్ జన్యువు అనేటువంటిది రిప్రెసర్ mRNA. ఓకే, ఇక్కడ ఇండ్యూసర్ అనేటువంటిది దీనికి యాడ్ అవుతుంది. ఈ ఇండ్యూసర్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఉన్నటువంటి
ఇక్కడ బైండ్ కాలే, క్లోజ్ కాలే, ఆపరేటర్ జన్యువుకి బైండ్ కాలే. ఇక్కడ బైండ్ ఉంది, ఇక్కడ బైండ్ కాలే, క్లోజ్ అయ్యలే. ఇక్కడ ఏమంటుంది, రిప్రెసర్ అనేటువంటిది ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది. ఇక్కడ రిప్రెసర్ అనేది యాక్టివ్ ఉన్నది, రిప్రెసర్ యాక్టివ్గా ఉంది, రిప్రెసర్ ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది. ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంఆర్ఎన్ఏ స్ట్రాండ్ అనేటువంటిది కణద్రవ్యం లోపల ఇక్కడ ఎంజైమ్లను గుర్తిస్తుంది. ఎంజైమ్లను ఎలా గుర్తిస్తుంది? జెడ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ బీటా గలాక్టోసైడేజ్ అనే ఎంజైమ్ను గుర్తిస్తుంది. వై అనేటువంటిది పర్మేజ్ అనే ఎంజైమ్ని గుర్తిస్తుంది. ఏ అనేటువంటిది స్ట్రక్చరల్ జీన్స్, ఏ అనేటువంటిది ట్రాన్స్ ఎసిటైలేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్లను గుర్తించడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ స్ట్రాండ్ అనేటువంటిది పొడవు అవుతుంది. ఎంఆర్ఎన్ఏ స్ట్రాండ్ పొడవు కావడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇది సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ. ఎంఆర్ఎన్ఏ మీన్స్ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ, మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ. దీని ద్వారా మెసేజ్ పోతుంది కాబట్టి మనకు ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది. ఇది జస్ట్ లుక్ లైక్ ఓన్లీ డయాగ్రామ్ మాత్రమే. ఇది అనే డయాగ్రామ్ మాత్రమే, ఇది కూడా డయాగ్రామ్ మాత్రమే. మనకు మ్యాటర్, నో నీడ్ మ్యాటర్. ఓకే.